بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، واجب يا رحيم دعوتي، واقل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أكلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الظل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وإناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أجمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وعريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بآكبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على أد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ولم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، وتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح،
فالق الأشباه ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على ذول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسباب ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته العزاء، وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبعجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويدعم ولا يدعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك، وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك، ومبلغ رسالتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأظهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وعظه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أدهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فضقنا، وكثر به قلتنا، وعز به ذلتنا، وغن به عائلنا، واقد به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيد به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونسر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قد أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على نبي المؤيد والرسول المسدد من كان اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang bulannya adalah sebaik-baik bulan, harinya adalah sebaik-baik hari, malamnya adalah sebaik-baik malam, siangnya adalah sebaik-baik siang, dan saatnya atau waktunya sebaik-baik waktu. Pada malam hari ini dan hari-hari berikutnya, kita telah menjadi tamu Allah, maka hendaknya kita menjadi tamu yang baik, tamu yang beretika, yang menyantap semua sajian yang telah disajikan oleh Allah. Karena yang menjadi tuan rumah adalah Allah. Jika Allah memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya untuk menghormati tamu, untuk memperlakukan tamu dengan perlakuan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Mana mungkin Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu menghormati tamu-tamunya, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, jika Allah sendiri tidak menghormati dan memperlakukan tamunya dengan sebaik-baik perlakuan. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadi tamu yang baik, karena tuan rumahnya adalah Allah yang pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, izinkanlah kami mengawali pembicaraan kami, pembahasan kami, dengan membacakan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika bertanya kepadamu wahai Muhammad, hamba-hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah wahai Muhammad, aku dekat. Aku akan mengabulkan semua doa yang dimohonkan, semua doa yang dipanjatkan kepadaku. Dari ayat di atas, saya akan mengambil dua hal sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan sebelum saya masuk kepada inti pembahasan, yaitu doaul iftitah. Pada ayat di atas disebutkan bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah pasti dia dekat dengan Allah. Fa inni qarib,
Walaupun tentunya kedekatan di sini bukan kedekatan fisikal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Seseorang yang dia mempersepsi ada seorang yang mulia, maka ketika ia mampu berdekatan dengan orang yang mulia tersebut, maka pasti dia merasa mendapat kemuliaan tersebut. Seorang pecinta yang merindukan sang kekasih, jika ia dapat bertemu dengan sang kekasih, pasti dia akan bergembira, pasti dia akan bersukaria. Seseorang yang sadar bahwa Allah adalah sumber kesempurnaan, Allah adalah sumber kemuliaan, maka dia akan sangat merindukan berdekatan dengan Allah, karena berdekatan dengan Allah berarti adalah kemuliaan. Seorang yang sadar bahwa Allah adalah kekasihnya, pasti dia selalu merindukan untuk berdekatan dengan Allah, karena dia yakin pasti dengan berdekatan dengan sang kekasih yaitu Allah, dia akan mendapatkan kegembiraan, akan mendapatkan sukaria. Saya akan mengutip beberapa ayat yang Allah menganugerahkan kepada orang-orang tertentu kedekatan di samping anugerah-anugerah yang lainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Imran, qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mereka diberi rizki. Di sini ada 3 kenikmatan, ada 3 anugerah. Pertama, Allah menganugerahkan kepada mereka kehidupan. Anugerah yang lain, Allah menganugerahkan kepadanya rizki. Tapi 2 anugerah ini, anugerah kehidupan, anugerah rizki, ini tidak akan memiliki arti apapun apabila tanpa ada anugerah yang ketiga, yaitu kedekatan kepada Allah. Inda rabbihim yurzaqun. Bagi orang-orang yang sadar akan kemuliaan Allah, Allah adalah sumber kemuliaan, sumber kesempurnaan. Kedekatan dengan Allah adalah sesuatu yang diimpi-impikan. Kita melihat kepada ayat yang lain berkaitan dengan Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah binti Muzahim. Ada permohonan doanya yang direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Itqalat Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Istri Fir'aun, Asiyah, memohon kepada Allah agar dibangunkan rumah, agar dibangunkan di sisi Allah rumah di surga. Bagi Asiyah, rumah di surga tidak memiliki nilai apapun. Rumah itu akan memiliki nilai apabila bersanding, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Bahwasanya dari ayat di atas kita memahami apabila kita berdoa berarti kita sedang dekat dengan Allah, sedang dekat dengan sumber kemuliaan, maka kita akan mulia.
sedang dekat dengan zat yang kita cintai, maka kita akan bersukaria karena dekat dengannya. Yang kedua, pada ayat di atas disebutkan bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah, yang memohon kepada Allah pasti akan dikabulkan. Oleh karena itu, Ramadan ini bagi kita merupakan momentum, kesempatan untuk kita memperbanyak doa. Dan kita sadar bahwasanya dalam mazhab Ahlul Bait banyak anjuran-anjuran doa yang kita baca, melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan sangat banyak doa yang kita dianjurkan untuk membacanya. Ramadan merupakan momentum untuk kita banyak berdoa. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, karena ada penegasan ulang. Di samping ayat di atas, ada penegasan ulang dari Rasulullah yang disampaikan pada bulan Sa'ban. Jumat terakhir ketika Rasul menjelaskan berkaitan dengan keutamaan Ramadan dan yang lain-lain, beliau mengatakan bahwasanya wa du'aukum fihi mustajab. Doa kalian di bulan Ramadan pasti akan diterima oleh Allah. Sehingga kita memahami dari riwayat ini bahwasanya ketika kita berdoa di bulan Ramadan, peluang untuk doa kita diterima semakin besar. Yang kedua, kenapa kita katakan Ramadan momentum untuk berdoa? Karena di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak beribadah. Bukan hanya ibadah bersifat vertikal dengan Allah, juga ibadah horizontal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Tetapi dari sekian banyak ibadah, di antara ibadah yang utama, yang afdal, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis, sebagaimana disabdakan oleh Ar-Rasul, Rasul pernah mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Atau dalam hadis yang lain Ar-Rasul mengatakan afdalul ibadah ad-du'a, sebaik-baik ibadah itu adalah doa. Karena dua alasan itulah berdoa pada bulan Ramadan adalah momentum. Yang pertama, karena penegasan dari Rasul bahwasanya di bulan Ramadan doa akan diterima. Dan yang kedua, di antara semua ibadah, di antaranya yang paling utama dan paling afdal dilakukan pada bulan Ramadan adalah doa. Naam, doa di bulan Ramadan yang dianjurkan untuk kita baca sangatlah banyak. Dari sekian banyak doa yang dianjurkan, yang disunnahkan untuk kita baca pada malam-malam Ramadan adalah doaul iftitah. Doa ini sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk kita baca sejak awal Ramadan sehingga akhir Ramadan. Oleh karena itu, sedikit saya akan menjelaskan beberapa keutamaan, beberapa keistimewaan doaul iftitah, dengan harapan dengan menyebutkan keutamaan doaul iftitah bisa memotivasi kita, bisa mendorong kita untuk tidak pernah meninggalkan doaul iftitah dan doa-doa yang lain di malam-malam Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya akan menyebutkan 3. Tentu banyak sekali keutamaan doaul iftitah. Yang pertama, doa iftitah yang kita panjatkan akan didengar oleh para malaikat. Kemudian malaikat akan memohonkan ampun, memohonkan istighfar untuk kita. Saya ingin sedikit memberikan sebuah ilustrasi. Sejauh manakah kiranya apabila malaikat memanjatkan, memohonkan untuk kita ampunan, kemudian Allah akan mengampuni kita?
saya akan membawakan sebuah hadis qudsi yang di situ dijelaskan bahwasanya apabila manusia datang ke Allah dengan dosa sebilangan pasir yang ada di muka bumi ini untuk bertaubat, untuk memohon ampun, Allah akan mengampuninya. Hadis qudsi itu berbunyi semacam ini. Ibnu Adam, khalaqtuka fata'bud ghairi. Wahai anak Adam, aku yang menciptakan kalian, tapi kalian menyembah selain aku. A'taituka fatashkur ghairi. Aku yang selalu memberi rizkimu, tapi engkau berterima kasih kepada selain aku. Khairi ilaika nazil. Kebaikanku selalu turun kepadamu. Wa syarruka ilayya sa'id. Tapi keburukanmu yang selalu naik kepadaku. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku dengan dosa sebilangan pasir yang ada di muka bumi ini untuk memohon ampun, ghafartuka fala ubali, aku akan memaafkanmu dan aku tidak pernah memperdulikannya. Kalau kita manusia yang penuh dengan dosa datang kepada Allah, bersimpuh kepadanya untuk memohon ampun, diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan malaikat yang memohonkan ampun kepada kita? Padahal malaikat disifati oleh Al-Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'malun. Para malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Semua larangan Allah ditaati. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, keutamaan dari doa al-iftitah. Allah akan mempermudah urusan kita di hari ini. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa, seorang nabi ulul azmi. Nabi itu bilangannya kita tidak mengetahui secara pasti karena tidak disebutkan. Tapi dari semua para nabi, ada nabi yang termulia, mereka disebut dengan nabi ulul azmi, yaitu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Di antara kriteria seseorang nabi itu dikategorikan sebagai nabi ulul azmi, di samping dia memiliki syariat, dia juga memiliki azm, tekad yang kuat. Kalau Nabi Musa yang nabi ulul azmi, yang memiliki tekad yang sangat kuat, yang memiliki kesabaran dan lain sebagainya, tentunya semua kriteria, semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Musa sebagai nabi ulul azmi jauh di atas kita manusia biasa. Kalau Nabi Musa yang ulul azmi memohon kepada Allah, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri, ya Allah, lapangkan dadaku dan permudahlah urusanku. Bagaimana dengan kita? Pastinya kita lebih membutuhkan kemudahan-kemudahan untuk dianugerahkan kepada kita dari Allah dibandingkan Nabi Musa. Karena kita jauh lebih lemah daripada Nabi Musa. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan kita, hendaknya jangan kita lupakan untuk selalu membaca doaul iftitah. Yang ketiga, Allah akan menjauhkan kita dari musibah dunia. Kehidupan kita ini dinamis. Pada hari ini mungkin kita mendapatkan kenikmatan. Bisa saja hari esok kita mendapatkan musibah. Itu terus silih berganti. Manusia dalam merespon kehidupan yang dinamis, yang selalu berubah ini bermacam-macam. Kalau para imam, manusia-manusia suci itu,
memiliki moto dalam kehidupan mereka. Idza wajadna qasamna wa idza faqadna syakarna. Apabila kami mendapatkan kenikmatan, kenikmatan itu akan kami bagi-bagi. Dan apabila kami mendapatkan musibah, kami bersyukur. Tapi manusia pada umumnya, manusia baik pada umumnya, memoto mereka tentunya di bawah moto para manusia suci tersebut. Moto orang-orang baik pada umumnya adalah idza wajadna syakarna wa idza faqadna sabarna. Apabila kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Ini adalah sesuatu yang positif. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Pertanyaannya, akankah semua manusia mampu menghadapi musibah, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya? Jawabannya belum tentu. Apalagi pada kondisi sulit seperti sekarang, pandemi COVID-19 yang merubah seluruh tatanan kehidupan manusia. Baik tatanan kita dalam beragama ataupun tatanan kita dalam berbudaya. Tatanan dalam dunia pendidikan, tatanan dalam dunia kerja, semua tatanan telah berubah. Itu adalah tekanan tersendiri bagi manusia. Lebih dari itu, efek dari pandemi ini secara ekonomi sangat dahsyat. Betapa banyak orang yang mengeluhkan karena omset penjualannya jauh menurun secara drastis. Betapa banyak orang yang mengeluhkan karena harus di PHK dari tempat-tempat kerjanya. Ini tekanan yang kedua. Dalam kondisi seperti sekarang, tekanan menjadi berlipat ganda. Kita butuh tempat untuk mencurahkan kegundahan kita, untuk mencurahkan kegelisahan kita. Siapa lagi? Kita nggak mungkin dalam kondisi semacam ini mencurahkan kegundahan kita kepada manusia. Kita harus mencurahkan kegundahan kita kepada Zat yang Maha Kaya, yaitu Allah. Maka untuk itu kita hendaknya memperbanyak doaul iftitah. Karena salah satu keutamaan doa iftitah adalah menjauhkan kita dari musibah dunia. Dengan harapan kita memperoleh, dijauhkan oleh Allah dari semua musibah. Khususnya pandemi COVID-19. Semoga segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Sehingga kita bisa kembali hidup normal sebagaimana biasanya. Ayuhal ikhwa wal akhwat, selanjutnya kita akan sedikit masuk kepada isi daripada doa iftitah. Setelah kita memahami keutamaan-keutamaan, semoga ini bisa memotivasi kita. Berikutnya saya akan mengupas dua alinea, dua paragraf dari doa iftitah. Yang pertama, mungkin saya akan bacakan doa iftitah ini tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni aftatihu tsana'a bihamdik wa anta musaddidun li shawabi bimannik wa aiqantu annaka anta arhamur rahimin fi mawdhi'il afwi war rahmah wa ashaddul mu'aqibina fi mawdhi'in nakali wan nikmah wa a'dhamul mutajabbirina fi mawdhi'il kibriya'i wal 'azamah. Yang artinya, ya Allah, aku mulai pujian dengan memujimu. Engkaulah pembenar atas kebenaran dengan karuniamu. Aku yakin bahwa Engkau Maha Penyayang dari penyayang yang harus diberikan kepadanya, pengampun dan rahmat. Engkau Maha Dahsyat pembalasannya pada yang harus diberikan kepadanya, pelajaran dan penyiksaan, dan Engkau yang paling sombong pada saat yang harus ditampakkan kesombongan dan keagungan. Pada alinea pertama ini, doa ini dipenuhi dengan sanjungan dan pujian kepada Allah.
memang di dalam berdoa itu harus ada adab yang kita jalankan. Di antaranya adab dalam berdoa, kita banyak menyanjung-nyanjung, memuji-muji Allah. Sebagaimana kita lihat dalam doa-doa Ahlul Bait yang lainnya, Sahifah Sajadiyah, penuh dengan pujian, penuh dengan sanjungan kepada Allah. Coba kita kembali kepada Al-Quran. Kita lihat Nabi Musa ketika mohon kesembuhan kepada Allah. Apa? Redaksi seperti apa yang disampaikan? Apakah Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, sembuhkan aku," atau dengan pujian kepada Allah? Kita lihat di dalam salah satu surat Al-Quran, Allah merekam Nabi Musa mengatakan, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdini, walladzi huwa yut'imuni wa yaskini." Dia Allah yang menciptakan aku dan memberi petunjuk aku. Dia Allah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Semua hal yang positif disandarkan kepada Allah. Yang menciptakan Allah, yang memberi petunjuk Allah, yang memberi makan Allah, yang memberi minum Allah. Pada ayat berikutnya Nabi Musa mengatakan ketika dia memohon untuk kesembuhannya, "Wa idza maridtu fahuwa yashfini." Pada waktu jika aku sakit, kata Nabi Musa, siapa yang memberi sakit sebenarnya? Tentunya sakit yang dialami oleh Nabi Musa terjadi atas kekuasaan Allah, atas izin Allah. Tapi apa kata Nabi Musa? Sakit itu disandarkan kepada dirinya, tidak disandarkan kepada Allah. Wa idza maritu, pujian yang disampaikan kepada Allah. Fahuwa yashfini, dia Allah yang menyembuhkanku. Inilah tata cara atau adab seseorang berdoa, hanya memberikan pujian dan sanjungan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ayub yang dalam sejarah dicatat sakit cukup panjang, cukup lama. Di dalam doanya Nabi Ayub selalu mengatakan, "Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin." Wahai Zat yang penyayang, yang paling penyayang dari yang penyayang. Pada alinea kedua, doa ini berbunyi, "Allahumma adhintali fi du'aik wa mas'alatik, fasma' ya sami'u midhati, wa'ajib ya rahimu da'wati, wa'akil ya ghafuru asrati, fakam ya ilahi min kurbatin qad farrajtaha, wa humumin qad kashaftaha, wa asratin qad aqaltaha, wa rahmatin qad nashartaha, wa halqati bala'in qad fakaktaha." Ya Allah, Engkau telah mengizinkan padaku untuk berdoa dan memohon padamu, maka dengarkanlah. Wahai yang maha mendengar pujianku, kabulkanlah doa-doaku. Wahai yang maha pengasih, mudahkan rintangan-rintanganku. Wahai yang maha pengampun, betapa banyak kesusahan yang kau hilangkan, kerisauan yang kau sirnakan, rintangan yang kau singkirkan, rahmat yang kau tebarkan, malapetaka yang kau hindarkan. Dari alinea kedua ini kita juga memahami, beginilah adab berdoa. Adab berdoa yang lain adalah ketika kita menyampaikan kepada Allah kepapahan kita, kefakiran kita, ketidakberdayaan kita, dosa kita kepada Zat yang Maha Kaya. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika terusir dari surga. Nabi Adam hanya mengatakan, hanya berdoa kepada Allah, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, aku telah mendolimi diriku. Kalau Engkau tidak memberikan ampunan dan kasih sayang-Mu, maka aku termasuk orang-orang yang rugi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan doaul iftitah. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk menghidupkan malam-malam kita dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Ahlul Bait, dan khususnya kita bisa mengisi malam-malam kita mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan doaul iftitah. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبا، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عدد طش صحبه، والحمد للإله في البدء والتناهي، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة تسبقها الصلوات.